حاصل کرنے کے لیے دھرنا دے کر بیٹھتے ہیں۔ جب حکومت ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ حق ملنے تک دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں کسی شاہراہ پر یا کسی چوک پر، جب تک حق نہیں ملتا اٹھتے نہیں ہیں۔ تو اعتکاف کا لغوی معنی یہ دو ہیں، یا تو یہ کہ کسی کی طرف اس طرح دیکھنا، کسی کی طرف اس طرح توجہ کر کے بیٹھنا کہ کبھی توجہ سے ہٹنے ہی نہ پائے، یا پھر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دھرنا دے کر بیٹھنا، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ تو اعتکاف میں جو معتکف ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف اس کی توجہ جاتی ہی نہیں۔ ظاہر ہے دنیا تو اللہ کے علاوہ ہے نا، انسان پھر دنیا کو، رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو، بھائیوں بہنوں کو، والدین کو چھوڑ کے بیٹھ کر اللہ کی طرف توجہ دے کر بیٹھ جاتا ہے، اس لیے اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت یہ فضیلت والی عبادت ہے، اور وہ آدمی خوش نصیب ہے جو اعتکاف کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے زندگی میں اعلان نبوت کے بعد آپ ہمیشہ اعتکاف بیٹھے تھے، ہر رمضان میں آپ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ بیٹھنے پہلے آپ پورا رمضان یعنی 30 یا 29 دن اعتکاف بیٹھتے تھے۔ بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت آپ کے لیے متعین نہیں کیا گیا تھا، آپ اعتکاف بیٹھتے کیوں تھے؟ اس لیے بیٹھتے تھے کہ شب قدر کو پالیں، شب قدر کو۔ تو پہلے جب شب قدر متعین نہیں تھی کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا مہینہ اعتکاف بیٹھتے تھے تاکہ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر لیں۔ پھر اللہ نے متعین کر دیا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں ہے، تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان کے آخری عشرے کی طاق رات میں، آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے پورے 10 دن۔ تو پھر ایک دفعہ آپ سے اعتکاف رہ گیا، پورا زندگی آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے اعتکاف کو مس نہیں کیا۔ ہم تو ہماری زندگی میں اعتکاف کی اہمیت ہی نہیں ہے نا، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں سنی۔ سنی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنے والا۔ اور سنت سے محبت یہ ہے کہ ہم جو ہے اس عظیم سنت کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں جو اللہ کے محبوب نے کبھی چھوڑی ہی نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی اعتکاف کو مس نہیں کیا۔ ایک دفعہ آپ سے اعتکاف رہ گیا تو اللہ کے محبوب شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے، پھر بھی چھوڑا نہیں۔ ایک دفعہ اور رہ گیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے رمضان میں 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ تو یہ اعتکاف وہ فضیلت ہے، اور یہ بڑی دلچسپی سے خالی بات نہیں ہوگی کہ اعتکاف بیٹھنا صرف یہ اللہ کے محبوب کی سنت نہیں ہے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی سنت ہے اعتکاف بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جب انہوں نے خانہ کعبہ شریف کو تعمیر کر لیا تو ہم نے انہیں حکم دیا ان طہرا، کہ میرے گھر کو صاف رکھنا، ان طہرا بیتیا، میرے گھر یعنی بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ شریف کو صاف رکھنا، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو صاف رکھنا۔ تو اللہ کے گھر کو صاف رکھنا، اس کی خدمت کرنا اللہ کے انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، مسجد کو صاف رکھنا اللہ کے انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو وہ اعتکاف ان کے دور میں موجود تھا، تبھی تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے میرے گھر بیت اللہ شریف کو صاف رکھنا ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اس روایت کو
सुनन कुबरा के अंदर इमाम बहकी ने नकल किया है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन एतकफा यौमन इब्तिगा वजिल्लाह तआला जअलल्लाहु बैनहु व बैन अन्नार सलासा खनादिका कुल्लु खंदकिन अबद मिम्मा बैनुल खाफिकैन। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो आदमी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन का भी इतिकाफ बैठे, उस एक दिन के इतिकाफ की फजीलत ये है कि अल्लाह ताला उसके और जन्नत के दरमियान तीन खंदकों का फासला कर देता है। खंदक कहते हैं रुकावट को। जब हमने किसी का रास्ता रोकना तो हम क्या करते हैं, रास्ते में खड़ा खोद देते हैं, रास्ते में रुकावट डाल देते हैं ताकि वो गुजर न सके, तो इसको खंदक कहा जाता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान तीन खंदकों का फासला कर देता है, और हर खंदक की जो चौड़ाई है ना, वो जमीन के मशरिक और मगरिब के फासले के बराबर है। जितना जमीन का मशरिक और मगरिब का फासला है, इतनी उसकी चौड़ाई है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन इतकबा ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नियत से इतिकाफ बैठता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। तो इतिकाफ कोई आम इबादत नहीं है, इसको आम ना समझे। आज जिसको भी कहो कहता है जी मैं अगले साल बैठूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस दुनिया में किसी के अगले सांस का भी एतबार नहीं है, और हम ऐसे लोग हैं कि अगले साल का एतबार करके बैठे। तो बंदा है तो गारंटी दे सकता है कि मैं यहाँ से उठकर जाऊंगा तो बच जाऊंगा। अल्लाह ने किसी को ये बताया तो नहीं है। कम अज कम मैंने तो कोई तारीख में नहीं देखा कि किसी यकीन हो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मौत की इस तरह तैयारी करो कि तुम्हें हर वक्त तैयार रहना चाहिए, हो सकता है अगले पल में तुम्हें मौत आ जाए। तो बाद लोग ये कहते हैं कि हमारी मसरूफियत है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो दुनिया की मसरूफियत के लिए अल्लाह को ना छोड़े। ये दुनिया ये बड़ी जालिम है, आपको पता होगा और पता होना चाहिए। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती, हमारे बगैर हमारा खानदान चल नहीं सकता, उनकी आंखें बंद करने की देर है। खानदान उसे रूटीन के साथ चलता है, सिर्फ वो अपना चलने का तर्जमा तब्दील कर लेता है। तो इस खानदान के लिए, इस दुनिया के लिए कभी अल्लाह की रजा को हासिल करना ना छोड़े, और ये मत सोचे कि ये दुनिया हमारे बगैर चलेगी नहीं। कब्रिस्तान खुदा की कसम लोगों से भरे पड़े हैं जो कहते थे कि हमारे बगैर दुनिया चल नहीं सकती हमारे, लेकिन दुनिया उसी तरह चल रही है। तो ये हमारी गलत फहमी है। हमें अल्लाह की रजा के मुताबिक चलना चाहिए और अल्लाह के लिए वक्त को निकालना चाहिए। मैंने अर्ज किया था कि हर साल हमारी मस्जिद में बच्चे तो इत्काफ बैठते हैं, मैं इसके तो हरगिज़ मुखालिफ नहीं हूँ, नौजवान बच्चे बैठते हैं। अल्लाह ताला उनको इस सादत को कबूल फरमाए, लेकिन बड़ों का भी हक बनता है कि वो बैठे, वक्त निकाले अल्लाह ताला के लिए। मैंने अर्ज किया है ना कि दुनिया की यही हकीकत कहता है, हम कहते हैं हमारे बगैर ये चलती नहीं है, ये गलत फहमी है। दुनिया हमारे बगैर भी चलती है। सिर्फ ये होता है कि हमारे आने वाली नस्लें अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लेती हैं। जिस रवेश पर, जिस डगर पर हम चल रहे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये होता है वो रवेश तब्दील कर देती है। जिंदा वो भी रह लेते हैं तो दुनिया उनके बगैर भी चलती है, जो कहते हैं कि हमारे बगैर चल नहीं सकती। तो इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। देखिए हम यहाँ से पैसे खर्च करके हज करने जाते हैं, उम्रा करके जाते हैं। इतिकाफ वो इबादत है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में अल्लाह आपको और हमें इतिकाफ बैठने के सबब हाजत उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने वालिद मोहतरम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन इअतकब अशरन फी रमज़ान काना का हज्जतैन उम्रतैन। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो रमजान के 10 दिनों में इतिकाफ बैठता है, अल्लाह ताला उसको 2 मकबूल हज्जों और 2 उम्रों का सवाब अता फरमा देता है। तो ये इतनी फजीलत है इतिकाफ बैठने की। इसके अलावा और भी कई हदीस है, वक्त की किल्लत के सबब में वो यहाँ पर उनको बयान नहीं करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें ये सादत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला इसके सदके हमारे गुनाहों की माफ़ी का परवाना हमें अता फरमाए।